اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کل علم کے بارے میں بات کر کے کائنات کا سارا علم کہاں ہے، کس کے پاس ہے، اور علم جو ہے اس کی گہرائی کیا ہے علم کا، اور علم کتنے طرح کے علم ہیں، جبکہ میں اس پر بہت زیادہ بار بات کر چکا ہوں کہ علم کے بارے میں کہ علم اللہ تعالیٰ نے 18,000 علم پیدا فرمائے، اور یہ 18,000 کا جو یہ جملہ ہے، لفظ ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک علم نہیں ہے، علم کی لاکھوں قسمیں ہیں، اور وہ تمام کے تمام علوم اللہ رب العالمین کے پاس ذاتی طور پر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے علوم جس میں علم شریعت ہے یا طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، عرفان ہے، یا جتنے بھی یہ علم ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی وراثت ہے، اس کے ذاتی علم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ پاک نے یہ سارے کا سارا جو علم ہے، علم لدنی، علم معرفت جو ہے، یہ اپنے پیارے محبوب اور آخری نبی حضرت احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور حضور کے سینہ میں اس علم کو نازل فرمایا، ازل والے دن بھی اور ابد والے دن تک، تمام کا تمام علم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے پروردگار بحر و بر نے اپنی ذات کو دیکھا تھا نا، اپنے عکس کو دیکھا تھا، تو وہ اپنا ہی شیدا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، مستانہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جو تھا اس کا دیوانہ ہوا، جو اس قدرت کی شان کے مطابق ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جنبش کھائی اور نقاب میم احمدی اوڑا، یعنی خود ہی نقاب میم احمدی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام علم جو تھے وہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تبھی نازل فرما دیے تھے، یعنی کوئی چیز حضور سے ازل والے دن ہی پوشیدہ نہ رکھی گئی تھی، جیسا کہ قرآن میں آیا الرحمن، مہربان ہے کون؟ الرحمن اللہ، علم القرآن، جس نے قرآن کی ساری تعلیمیں دے دی، وعلمہ البیان، اور تمام زمین و آسمان کا ان کو علم عطا فرما دیا۔ پھر کیا کیا؟ خالق انسان، اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو ازلی و ابدی علم عطا فرما دیا تھا، جبکہ وہ ذات اس وقت یاہوت کے خزانے میں مخفی تھی، اور اس ذات نے سب سے پہلے جو اپنا جلوہ دکھایا تھا وہ جلوہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا تمام کا تمام علم اسی وقت رسول اللہ کے علم نشرہ کے سینہ قلب سلیم میں ڈال دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا، وہی علم بعد میں غار ہیرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہہ کر حضور کے پاک سینہ قلب سلیم میں، حضور کے علم نشرہ کے سینہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جسے کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ہم نے نازل کیا عزت والی رات۔ یہ عزت والی رات کیا ہے؟ یعنی وہ وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر علم معرفت، علم قرآن، علم تورات، علم زبور، علم انجیل، تمام صحائف کا علم رسول اللہ کے قلب پر اترا۔ اور یہ یاد رکھے، کوئی شے بھی دنیا میں رسول اللہ سے مخفی اللہ نے نہیں رکھی، ہر شے رسالت مآب کو عطا فرما دی۔ میرے مرشد کریم حضرت فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر لکھتے ہیں، نعت شریف کا شعر ہے، اس میں سے بڑا پیارا شعر آپ نے لکھا کہ ان کی چشم بینا سے کوئی شے نہیں مخفی، ان کی چشم بینا سے کوئی شے نہیں مخفی، حق کے کل حقائق سے آشنا محمد ہے، حق کے کل حقائق سے آشنا محمد ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کوئی، پہچانتا ہے کوئی، ملا ہے کوئی، تو وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اور محمد وہ ہستی ہے کہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا غیب یعنی اللہ کو دیکھا ہے، اس سے اوپر تو کوئی غیب نہیں نا، سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، ظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو جس نے اللہ کو باطنی طور پر بھی جا کر دیکھا ہو، تو اس رسول کی نگاہ سے پھر دنیا کی کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی۔ جس نے خدا کو دیکھ لیا، پیچھے بات کیا رہ گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کا علم رکھتے،
جہاں پر قرآن میں ان کو کہا گیا کہ حضور نے اپنی نفی کیا کہ مجھے نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا جب میں غیب نہیں جانتا، تو وہاں سے مراد حضور کی عاجزی اور انکساری ہے. جیسا کہ حضرت یونس نے قرآن میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے بے شک میں ظالم ہوں. یہ یونس کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، انکساری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اٹھ کر حضرت یونس کو ظالم کہنا شروع کر دے کہ انہوں نے تو خود اپنے آپ کو ظالم کہا ہے. تو جہاں پر اگر کوئی نبی یا ولی اپنے علم غیب کی نفی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. جیسا قرآن میں حضرت آدم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو یہ حضرت آدم اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، میں نے ظلم کیا ہے اور میں گھاٹا کھانے والوں میں سے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدم اللہ کی بارگاہ میں اپنی انکساری پیش کر رہے ہیں، اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارکہ میں کہیں یہ فرما دیں کہ مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ اپنی عاجزی اور انکساری دنیا کو بتا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا. حضور تو فرماتے میں یہاں پر بیٹھ کر اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، جو 7 آسمان 7 زمینوں 7 آسمانوں کے اوپر حوض ہے، حضور فرماتے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو جو حوض کو اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں، حوض کے درمیان میں جو زمین کی چیزیں آتی ہیں وہ حضور سے پوشیدہ ہے. ارے وہ بھی تو ساری رستوں میں آتی ہیں. ارے ہم یہاں پر سلام پڑھیں، حضور کو وہاں پر جواب ملتا ہے، حضور جواب دیتے ہیں، ہمارا سلام پہنچتا ہے، حضور کو ملتا ہے. تو میرے بھائیوں میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا عالم الغیب بنا دیا تھا. محبوب ہی وہ ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں کہ ہو مالک کے حبیب، کہ نہیں ہوتا محبوب و محب میں تیرا میرا. یعنی محبوب و محب میں تو میرا تیرا ہے ہی نہیں ہے. تو میرے دوستو میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جان کا علم تھا. حضور پاک نے وہ سارا علم اپنے سارے صحابہ و اہل بیت میں سے دیکھا. اس کا حقدار کون ہے؟ کون اپنے سینے کو مدینہ بنانا چاہتا ہے؟ کون اپنے سینے کو اس میں اللہ کا خزینہ بنانا چاہتا ہے؟ سارے صحابہ اچھے اہل بیت بھی سارے شانوں والے، پر لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی شخصیت کو چنا کہ جو ازل والے دن جب اللہ تعالیٰ کا عرش لگا ہوا تھا، خدا کے عرش کے نیچے رسول پاک کی کرسی کے ساتھ جس کی کرسی لگتی تھی وہ حضرت علی شیر خدا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے تو فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہے، لحموں کا لحم و جسموں کا جسمی. حضور اشارہ دیتے رہے ساری زندگی، فرماتے رہے لوگوں علی کے مجھ سے مثال ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے. یعنی ہماری مثال دی ہارون اور موسیٰ کی، ہم دونوں بھائی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم مولا کائنات حضرت علی کو عطا فرمایا. اور حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک نے علم معرفت ایسے عطا فرمایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا منہ میں ڈالتی ہے. نبی پاک نے اسی طرح خدا کی ساری معرفت اور عرفان میں علی کے قلب میں ڈالی ہے. رسول پاک نے مجھے ایسے علم عطا فرمایا. اور یہ سارا علم رسول اللہ کے علم نشرہ کے سینہ مبارک سے حضرت مولا علی کے سینہ میں ٹرانسفر ہوا، اور مولا علی مشکل کشا کو یہ سارے کا سارا علم ملا. یاد رکھے صحابہ کرام کو بھی جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آیا کرتے تھے. دنیا میں جتنے بھی مسئلوں کا حل ہے وہ مولا علی ہے. جیسا ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کی کائنات ہوں، شہر ہوں، کائنات ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی دروازہ علی ہے. پہلے علی کے پاس جاؤ، تمہارا کام دروازے سے ہی ہو جائے گا، شہر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں تو علم کی ایک کائنات ہوں، وہ میرے در پر جو کھڑا یعنی دروازہ جو علی ہے وہی آپ کی مشکل کا حل بن جائے گا، یعنی مشکل کشا بن جائے گا. تو جو پوچھا گیا کہ علم اسم اللہ ذات کا، اور علم اسم محمد کے تصور کا، اور علم معرفت کا، ولایت کا، وہ حضرت علی شیر خدا کے پاس ہے.
मौला अली के पास है। इसीलिए तो तमाम फुकारा जो हैं, तमाम गौस कुतुब अब्दाल सूफीज़म जो हैं, सूफीज़म वाले जितने भी सूफियां हैं, औलिया हैं, वो सारे अली अली करते उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी, अली की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजार दी, अली के इश्क में अपनी जिंदगी गुजार दी, अली अली करते करते उन्होंने अपनी जानें दे दी। लेकिन वो अली के नाम से हटे नहीं, बल्कि उन्होंने अली, मौला अली के नाम को अपनी तस्बीह बना लिया, इस वजह से कि अली अक्से रसूल है और रसूल अक्से खुदा है। अली नूरे रसूल है और रसूल नूरे खुदा है। और अली से नूरे विलायत चलती है, यानी मौला अली से 12 इमाम, और फिर गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी में, और फिर सुल्तान बाहू में, और फिर फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुराजवी में, और फिर हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल, जो इस हकीर के मुर्शद कामिल है, मुर्शद आजम है, कि जिन्होंने ये सारा वो नूर जो था वो मौला अली का नूर विलायत आज मेरे मुर्शिद करीम तक आया, और दीगर औलिया अल्लाह तक भी वही नूर विलायत अली वो हर हर जगह पहुंचा। इसलिए तो अली को मानने वाले लोग वली बन जाते हैं। तो मौला अली वो दर है कि जहां से विलायत बटती है, और इल्म का सारा राज मौला अली है। और मौला अली से फिर पूरी दुनिया के जितने भी औलिया हैं उनमें इल्म ट्रांसफर हुआ। जैसे हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मुझे डायरेक्ट मौला अली ने सीने से लगाकर अपना फैज अता फरमाया, अपना इल्म अता फरमाया, मुंतकिल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये इल्म वैसे भी ट्रांसफर होता है, बंदे की कितनी उम्र है, बंदा शादी करे, बच्चे पैदा करता है, दुनियादारी करता है, बच्चे भी आता है, सारी जिंदगी इसी काम धंधे में गुजर जाती है, तो वो इल्म लदुन्नी कहां से हासिल करेगा? इल्म कौन सा एक तरह का इल्म है? तो ये इनायत मुर्शद होती है, जिस पर इनायत हो जाए सीने से सीना लगाकर मुंतकिल कर दी जाती है, आंखों से आंखें मिलाकर वो मुंतकिल कर दी जाती। यानी कि ये वो शराब है जो आंखों से पिलाई जाती, जिसको शराब तहुरा, खुदा के इल्म और इरफान की शराब कहा जाता है। ये दिल दिल को पढ़ाता है, ये आंखें आंखें को पढ़ाती हैं, ये बातन बातन को अता करता है, ये सीना अलम नशरा के सीने से फैज मिलता है। तो हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया था, मौला अली आप बताइए कि आपने सारा इल्म रसूल अल्लाह से लिया है, रसूल अल्लाह ने अल्लाह से लिया है, कायनात का सुपर पावर आपके पास है, तो मौला अली बताइए सारे जहान का इल्म कहाँ है? अली कहाँ इल्म है? हजरत मौला ने इरशाद फरमाया, अली फरमाने लगे, लोगों सारे जहानों का इल्म, पूरी कायनातों का इल्म, जमीनों आसमानों का इल्म, तमाम तर जर्रे जर्रे का इल्म अल्लाह के कुरान में मौजूद है। अब मौला अली की नजर देखें कि कुरान में कितने, पूरी कायनातों का, आज तो बस कुरान को हमने रखा हुआ है जी, ये देखें जी कुरान में इल्म गैब किसी के पास नहीं है, ये मुर्दे जिंदा है या कब्र में सुनते हैं या फौत हो गए हैं, ये देखें जी कुरान से गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक कहा गया, बस इन कामों के लिए कुरान रखा हुआ है। अगली बातें नहीं समझाई कि ये कुरान का सारा इल्म अली के पास है और अली से उसकी अहले बैत के पास है, ये बातें किसने समझानी है? हमें फंसा दिया गया इन बातों में। ये देखो जी कुरान में इन बातों में, ये मुर्दा नहीं सुन सकता, 11वीं नहीं दिलानी चाहिए, 12वीं नहीं करानी, झंडियां नहीं लगानी चाहिए, मुर्शद के हाथ नहीं चूमने चाहिए, पीरों को पकड़ने की, इन बातों में हमारे उलझाए रखा, असली इल्म के मंबा के पास नहीं जाने दिया जिसका नाम अली है। अरे उस अली से कुरान लेंगे जिसके बारे में रसूल ने फरमाया, कुरान माल अली, अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है। और फिर फरमाया कुरान माल अहले बैत, अहले बैत माल कुरान, कुरान मेरी अहले बैत के साथ और अहले बैत कुरान के साथ है। और अल्लाह की कसम हजूर पाक ने इरशाद फरमाया, ये हदीस सही हदीस सुना रहा हूं, अब तो बदल दी गई ना हदीस, ये सही हदीस सुन ले, मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। अहले बैत, ये अहले बैत वाली हदीस है सही। तो हमें उन तक जाने ही नहीं दिया जा रहा, अली तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, इन्हीं मसलों में उलझा दिया है। आज सारे अपने अपने फिरके बनाकर इन कामों को धंधा कारोबार चला रहे हैं, एक दूसरे को काफर काफर मुशरक बिद्दती ये कह कर अपना वो काम चलाई जा रहे हैं, नफरतें फैलाई जा रहे हैं। हकीकत में इल्म लेना है तो मौला अली के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया अली उसका दरवाजा है। अरे दरवाजे से खैरात मिल जाती है, कभी अली से पूछा है आपने? और अली क्या फरमा रहे, सुनिए मौला अली मुश्किल कुशा क्या फरमाते कि फरमाया सारे जहानों का इल्म कुरान में है। अब अली कुरान का इल्म जानते थे कि कुरान में इसमें अल्लाह ज़ात है और सारे जहान का इस इल्म इसम के अंदर है। हजरत अली फरमाने लगे, लोगों सारे जहान का इल्म कुरान में है।
बंदे ने सवाल किया, मौला अली कुरान का इल्म कहाँ है? फरमाया कुरान का इल्म सूरह फातिहा में है, फातिहा में पोशीदा है। या अली फातिहा का इल्म कहाँ है? फरमाया सूरह फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। सवाल करने वाले ने फिर सवाल कर दिया, मौला अली बताइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इल्म कहाँ है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इल्म बा के नुक्ते में है, जो बिस्मिल्लाह की बा है उसके नुक्ते में है। तो लोग हैरान हो गए, कहने लगे यार ये नुक्ते में सारे जहान का इल्म कैसे आ गया? तो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछने वाले जो थे वो परेशान होकर तो चले गए। कुछ खासाने मुरीद, खास मुरीदैन हजरत अली के पास बैठे रहे। वो साहबी पूछने लगे, मौला अली वो नुक्ता क्या है? फरमाया वो नुक्ता अली खुद है, अली खुद है, वो नुक्ता मैं हूं। ये मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। यानी अली से वो इल्म हासिल करना। और फिर ये भी फरमाया आल इल्म नुक्ता, इल्म सिर्फ एक नुक्ते का नाम है। और बाबा बुल्ले शाह कसूरी भी यहां पर बोलते हैं, कहते गल एक नुक्ते विच मुकदी है, गल एक नुक्ते विच मुकदी है। वो कदी सच्ची गल भी लुकदी है ते गल ऐसे ही घर विच टुकदी है, ते कदी गल इस नुक्ते विच मुकदी। और नुक्ते के बारे में ये मैं आपको बताता हूं, बड़े से औलिया ने, आरफीन ने जो नुक्ते के बारे में फरमाया, हजरत अली कहते वो नुक्ता मैं, नुक्ते में पूरी कायनात है, नुक्ते में पूरा इल्म है। तो ये नुक्ता क्या चीज है? अब हम ये लिखते हैं महरम। ये जब हम अल्लाह के बनेंगे महरम, ये महरम बनेंगे अल्लाह ताला के, तो अल्लाह ताला बंदे को फिर सारे इल्म अता फरमाएगा। वो महरम कब बना जाएगा? जब हम किसी अल्लाह वाले के मुरीद होकर, उनके बैत होकर अहले बैत में शामिल हो जाएंगे। अहले बैत में शामिल होने का मतलब ये है हम किसी कामल वली अल्लाह के मुरीद होकर, उनकी बैत होकर अहले बैत के गुलाम हो जाएंगे। और अहले बैत किसी को गुलाम नहीं रखते, बल्कि वो तो गुलामों के बारे में फरमाते हैं, अस्सलमानु मिन्नी अहले बैत, लोगो सलमान भी मेरी अहले बैत में से है। यानी वो उनको अहले बैत का फर्द बना लेते हैं, जो किसी कामल मुर्शिद का बैत हो जाते हैं। क्योंकि कामल मुर्शिद की जो अप्रोच होती है, उसकी जो रसाई होती है, और रसूल की अहले बैत तक होती है, यानी मौला अली और इमाम हसन हुसैन तक होती है। करबला और 12 इमामों की तरफ उसके रसाई होती है। तो ये बनता है महरम। अब इस महरम के नीचे लगा दिया जाता है एक नुक्ता। ये जो नुक्ता जो कहते हैं ये नुक्ता है, तो ये बन जाता है मुजरम। यानी एक नुक्ता महरम से मुजरम बना देता है। अब ये नुक्ता जो है इसको समझना कैसे है? ये नुक्ता जिसकी समझ में आ गया, हजरत अली ने खुद फरमा दिया। आपने फरमाया लोगों अगर अली से नुक्ता चीनी खत्म कर दोगे तो नुक्ते की समझ आ जाएगी। यानी नुक्ता नीचे लिखोगे खुदा के तो जुदा बन जाएगा, ऊपर लिखोगे तो खुदा बन जाएगा। ये नुक्ता चीनी करनी छोड़ दो। अब दूसरा मौला अली शेर खुदा क्या फरमाते सुनिए। आपने फरमाया कि अब इस नुक्ते पर एतराज करना छोड़ो, अली पर एतराज करना छोड़ दो, अली पर तनकीद करनी छोड़ दो। आप फरमाते सुनिए, ये लिखा है हमने खुदा, हजरत अली फरमाते तेरी खुदा तक रसाई हो सकती है अगर इस नुक्ते को तू समझ कर ऊपर रखेगा तो तेरी खुदा तक रसाई है। और लेकिन अगर तू ये नुक्ता कर देगा नीचे, ये नीचे कर दिया नुक्ता, तो हो गया जुदा। अब तू अली को अल्लाह से जुदा कर दे या अली को अल्लाह की जात से वासल कर दे। वासल अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह की जात में फना कर दे। अली को अल्लाह की जात में फना करके बका समझ, तब तुझको इल्म लदुन्नी, इल्म मार्फत की समझ आ जाएगी। उससे पहले तुझे समझ नहीं आएगी। सर खपाता रहेगा, इल्म पढ़ता रहेगा, इल्म की हकीकी समझ नहीं आएगी जब तक किसी मर्द कमाल की बारगाह में नहीं जाएगा। मर्द कमाल हजरत अली शेर खुदा, और उनके बाद वो मर्द कमाल जिनका ताल्लुक मौला अली से बातन में है, और फिर वो मौला अली के पास ले जाकर वो नुक्ता जो है समझा देते हैं और उस नुक्ते को सीना में मुंतकिल कर देते हैं। वो नुक्ता को जब सीना में मुंतकिल किया जाता है तो तब बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। लेकिन शर्त यह है नुक्ता चीनी मौला अली कहते हैं बंद कर दो, नहीं तो नुक्ता आपको मुजरम भी बना देगा, आपको मेहर में खुदा भी बना देगा, जुदा भी कर देगा नुक्ता, खुदा से मिला भी देगा नुक्ता। लेकिन शर्त यह है नुक्ता चीनी बंद करे, किसी पर एतराज ना करे, तनकीद ना करे, समझ नहीं आती इल्म हासिल करें,
میں نے بتا دیا لاکھوں قسم کے علم ہیں جو سارے کے سارے در پنجتن سے ملنے ہیں، اور در پنجتن پاک تک جانے کے لیے تجھے اس مرشد سے رابطہ کرنا پڑے گا، کامل ولی سے رابطہ کرنا پڑے گا، جن کا اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے، علی کے ساتھ تعلق ہے، جو دنیا میں جانشین علی ہے اور علی کے فیوز و برکات دنیا میں بانٹ رہا ہے۔ اور علی کا سب سے بڑا فیض کیا ہے؟ اس میں اللہ ذات جو حضرت سلطان باہو نے فقیر نور محمد صاحب نے دنیا کو بتایا۔ تو میرے بھائیوں، آج سے سمجھیں علم کا نقطہ کیا حقیقت ہے اور ہم اس نقطہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی عاجزی اور انکساری ہمیں عطا فرمائے، اور علم لدنی، علم معرفت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔